All of you, mark your attendance now. Mark your attendance. Then page number 31, laws and the government. Laws and the government. In the previous class, we learned about levels of government. Already discussed the levels of government. Levels of government are related with 3 levels. Which are the 3 levels of government? Local level, state level, national level. Local level relates with your locality. Local level of government relates with your locality. That's your locality or village or other things. Okay, your area. Then second one is state level. State level is related to state, each state. Whole state. എല്ലാ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ മുഴുവനായിട്ടാണ് ഇതിൽ വരിക സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ വരില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അവർ കേരള ഗവൺമെന്റ് is the state level. Then third one is national level. National level means it relate with the whole country. രാജ്യം മുഴുവൻ അല്ലേ relate with the whole country. Already we learned about levels of government. Levels of government are local level, state level and national level. Local level is relate with your locality or your village. Then second one is state level. State level relate with the whole state. Then third one is national level. National level belongs to whole country. Then today we are going to discuss about laws and the government. Laws and the government. The government makes laws and everyone who lives in the country has to follow these. Then this is the only way governments can function. Just like the government has the power to make decisions, similarly it has the power to enforce its decisions. For example, there is a law that says that all persons driving a motor vehicle must have a license. Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money. Without these laws, the government's power to make decision is not of much use. Previous class we learned about laws of government. A government passed some laws. All people should obey the laws of the government. We should obey the laws of government. If we disobeyed the laws, we can jailed or we pay the fine of large sum of money. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോസ് നമ്മൾ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ജയിലിൽ അടയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈൻ ഈടാക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. There is a law that says all persons driving a motor vehicle must have a license. Those who completed 18 years old, that person have a right to ലൈസൻസ്. 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായി മാത്രമേ എന്തിനു അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നാളെ പോയി ലക്ഷ്മിപുരം പറയാണ് എനിക്ക് നാളെ സ്കൂട്ടി എടുത്തിറങ്ങണം, സ്കൂളിൽ പോകണം, എനിക്ക് ലൈസൻസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരുവോ? നോ. You completed. If you completed 18 years old, we can receive license. Yes. Then anybody driving a motor vehicle without license, they can be jailed or pay fine. This is the law. Then next one, in the case of motorcycle, helmet is must. Only 2 persons can traveling on the bike. Then they should wear helmet. Both of them wear helmet.
This is the law. This is the law which is passed the government. Passed by the government. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ഇങ്ങനത്തെ ലോസ് ഇല്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്ലീസ് സപ്പോസ് there is no law, there is no laws in our state. What will happen? എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്താ സംഭവിക്കുക? നിയമങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ? anybody can driving without a license, they can be jailed or find a large sum of money as a then helmet. പിന്നെ നമ്മൾ പറയാണ് എന്താ? ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ? എന്തെങ്കിലും ഒരു പണിഷ്മെന്റ്, നമ്മളിപ്പോ ഒരാളെ എന്തെങ്കിലും ദ്രോഹിച്ചു, നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ദ്രോഹിക്കാം. അപ്പൊ എനിക്ക് നാളെ തോന്നാണ് എഡിന് 2 തല്ല് കൊടുക്കണം തോന്നിയാൽ പറ്റുമോ? കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? എഡിനോട് ഞാൻ പറയണേ എനിക്ക് നാളെ നിന്നെ 2 തല്ല് തരണം എന്നിട്ട് എഡിനെ പിടിച്ച് 4 തല്ല് കൊടുത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? വാട്ട് ഹാപ്പൻ? എന്താ സംഭവിക്കുക? അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വരില്ലേ? എന്റെ മോനെ ആരാ തല്ലിയതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരും അല്ലേ? അവിടെ എന്തുണ്ട്? ലോസ് ഉണ്ട്. വെറുതെ നമുക്ക് കാണുന്നവരെ പിടിച്ച് തല്ലാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ലോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? മനുഷ്യരെല്ലാം കാണുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നിയതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്തുള്ളത്? ലോസ് ഉള്ളത്. മനസ്സിലായോ? എന്തിനാ ലോസ്? ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ. വി വാണ്ട് ടു ഫോളോ എ ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻ അവർ സ്റ്റേറ്റ്, ഇൻ അവർ കൺട്രി. സോ ഗവൺമെന്റ് made some laws. Government made some laws to the discipline of the government, discipline of the state, discipline of the country. Got it? മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ, ഒരു അച്ചടക്കം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് നിയമങ്ങൾ. Then next one, താഴെ കണ്ടോ? Discuss. Think of an example of another law. Why do you think it is important that people abide by this law? Think of an example of another one. Already we discussed about the example of two-wheeler, or four-wheeler or other things. Any vehicle can drive. Any vehicle cannot drive without license. ഒരു വാഹനങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തില്ല? ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ സൈക്കിൾ ഓടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ട? ലൈസൻസ് വേണ്ട അല്ലേ? വല്ല കാറാവട്ടെ, ബൈക്ക് ആവട്ടെ, ജീപ്പ് ആവട്ടെ, ടെമ്പോ ആവട്ടെ, ബസ് ആവട്ടെ, എന്ത് ഓടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ലൈസൻസ് വേണം. ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മറ്റൊരു നിയമത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. ഓൾറെഡി ഒന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞോളൂ. വേറെ എന്തെല്ലോ നിയമങ്ങളില്ലേ? അടുത്ത ക്ലാസ് ആവുമ്പോഴേക്ക് വേറൊരു നിയമത്തെ കുറിച്ച്, വേറൊരു ലോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. അനദർ വൺ, മാര്യേജ് അല്ലെ? നമുക്കൊരു കല്യാണം കഴിക്കണം. ഒരു കുട്ടീനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടുന്നത് എത്ര വയസ്സിലാ? 18 വയസ്സ് കഴിയണം അല്ലേ? അതിന് താഴെ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുവോ? ഇല്ല. പിന്നെന്താ? നമുക്ക് റേഷൻ കാർഡ് അല്ലെ? വലിയ പണക്കാരന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് BPL ആവാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്ലീസ് തിങ്ക് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അനദർ വൺ. പ്ലീസ് ഫൈൻഡ് ആൻ example of another one and tell me in the next class. Okay? Yes. Next paragraph. In addition to any actions that governments can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of the religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can then give orders about what should be done. എന്താ പറഞ്ഞേ? In addition to any actions that the government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We can approach the court. അല്ലേ? We can approach the court. Then അതിനുവേണ്ടിയാണ് എന്ത്? നിയമങ്ങള് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി, നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? കോടതികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, I beated many times നമ്മളെ എഡ്വിനെ അല്ലെ? ടു എഡ്വിൻ എന്ത് ചെയ്യും? his parents went to the court. അങ്ങോട്ടാ പോവാ?
they will went to the court and register a case. അല്ല, എനിക്കൊരു കേസ് എതിരൊരു കേസ് കൊടുക്കല്ലേ, ആ ടീച്ചർ ദാ എഡുവിനെ പിടിച്ച് 3-4 തല്ല് തല്ലിട്ടുണ്ടെന്നുകൊണ്ട് കൊടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ നിയമം അവിടെ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത്? നമ്മുടെ കോടതി. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ദെൻ ഇതേപോലെ ഇവിടെ പറയാണ്, ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഫീൽസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ദേ വർ നോട്ട് ഹയർഡ് ഫോർ എ ജോബ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റിലീജിയൻ ഓർ കാസ്റ്റ്. ഒരാൾക്ക് ജോലി ഇപ്പൊ പറയാണ്, നാളെ റുവൈസും പഠിച്ചു, ആവണിയും പഠിച്ചു, ഏഞ്ചലും പഠിച്ചു, ഹന്നയും പഠിച്ചു, ലക്ഷ്മിയും പഠിച്ചു, അതുലും പഠിച്ചു, നമ്മുടെ സായി കൃഷ്ണനും ഒക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചു, ഗ്രേസ് ഇവരെല്ലാം ഒരേ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ്. നാളെ ഒരു ജോലിക്ക് പോയി. ഒരാളോട് പറയാണ്, നിനക്ക് ജോലിയില്ല, നീ ആ കാസ്റ്റിലാണ്, നീ ആ കാസ്റ്റിലായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ജോലിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കോ? അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് കോടതിനെ സമീപിക്കാം. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ജോലി കൊടുത്തു, ഞാൻ ആ കാസ്റ്റിലുള്ള കുട്ടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജോലി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്നിട്ട് നമുക്ക് കേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് കോടതികൾ. നമ്മുടെ ഈ ലോസ് യഥാവിധി നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കോടതികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? എന്തിനാ കോടതികൾ എന്ന് മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നിയമങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ഫോളോ എ ഡിസിപ്ലിൻ അല്ലെ. വി വാണ്ട് ടു ഫോളോ ദ ഡിസിപ്ലിൻ, സോ ഗവൺമെന്റ് മെയ്ഡ് സം ലോസ്. ദെൻ കോർട്ട് എന്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു? എന്തിനു വേണ്ടി? ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെ, നല്ല വൃത്തി നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കോടതികൾ പ്രവർത്തിക്കുക. Then next one, types of government. Types of government. Who gives the government this power to make decisions and enforce laws? The answer to this question depends on the type of government there is in a country. In a democracy, it is the people who give the government this power. They do this through elections in which they vote for particular persons and elect them. Once elected, these persons form the government. In a democracy, the government has to explain its actions and define its decisions to the people. What is a democracy? What is the meaning of democracy? And the democracy no ornale. What is a democracy? Democracy means by the people, for the people, and of the people. All of you, please write down. Please write down. What is a democracy? According to Abraham Lincoln. Lincoln എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ? അബ്രഹാം ലിങ്കൺ ഡെമോക്രസിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ? According to Abraham Lincoln, democracy means by the people, for the people, and of the people. By by ആണ് ട്ടോ. According to Abraham Lincoln, democracy means by the people, for the people, of the people. Please write down. According to Abraham Lincoln, democracy means by the people, for the people, of the people. Write down. According to Abraham Lincoln, democracy means according to Abraham Lincoln, ABRAHAM, Abraham Lincoln, LINCOLN. According to Abraham Lincoln, democracy means by the people, by the people, by the people, for the people, FOR, for the people, by the people, for the people, and of the people, and of the people. By the people, for the people, and of the people. What is the meaning of this? By the people, for the people, and of the people. എന്താ by the people? ജനങ്ങളാൽ. For the people, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. And of the people, ജനങ്ങൾ. അല്ലേ? ജനങ്ങൾ, ജനങ്ങളാൽ, ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയാ. എഴുതിയല്ലോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ അബ്രഹാം ലിങ്കൺ പറഞ്ഞ ഇത്രയാണ്. എന്ത്?
Democracy means by the people, for the people and of the people. ജനങ്ങൾ, ജനങ്ങളാൽ, ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയാം. എന്താ ഏഞ്ചലെ? By the people, for the people and of the people. By the people, for the people and of the people. നമുക്കറിയാം, in the election we select a person as our representative. അല്ലേ? We select a person as our representative. അല്ലെ? ആ പേഴ്സൺ എന്ത് മത്സരിച്ച് ജയിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളെ മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ മിനിസ്റ്റർ ഒക്കെ ആവും. അവരുടെ കീഴിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ, അവരാണ് നമ്മളെ പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. എന്താ ഏഞ്ചലെ? നോട്ടിലല്ല മോളെ, ടെക്സ്റ്റിന്റെ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇലക്ഷന്റെ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം എന്താ, ഡ്യൂറിംഗ് ദി ടൈം ഓഫ് ഇലക്ഷൻ വി സെലക്ട് എ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്. അല്ലെ? നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സണെ എലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ പേഴ്സൺ ആണ് പിന്നെ ആരാവുക? പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രി ഒക്കെ ആവുന്നില്ലേ? അല്ലേ? യെസ്. അപ്പോ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ജനങ്ങൾ, ജനങ്ങളാൽ ജനങ്ങളെ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളൊരു വ്യക്തിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, ആ വ്യക്തിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അല്ലെ? അതാണ് അബ്രഹാം ലിങ്കൺ പറഞ്ഞത്, ഡെമോക്രസി മീൻസ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ, ഫോർ ദ പീപ്പിൾ, ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. എന്താ ഡെമോക്രസിന്റെ മലയാളം? ജനാധിപത്യം. എന്താ മലയാളം? ജനാധിപത്യം. ഓക്കെ, യെസ്. Another form of government, sorry, the answer to this question depends on the type of government there is in a country. In a democracy is the people who give the government this power. They do this through elections in which they vote for particular persons and elect them. Once elected, these persons form the government. In a democracy, the government has to explain its actions and defend its decision to the people. അപ്പൊ നമ്മള് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, ആ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയായി എന്താ ഗവൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാവുക. അല്ലെ? യെസ്. അനദർ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഈസ് മൊണാർക്കി. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെമോക്രസി അല്ലെ? മറ്റേത് രണ്ടാമത്തെ എന്താ? മൊണാർക്കി. ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ഡെമോക്രസി. Democracy means by the people, for the people and of the people. Second type of government, that is monarchy. What is the meaning of monarchy? എന്താ monarchy എന്ന് പറഞ്ഞാല്? King or queen, ruled by a king or queen. ഒരു രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്ഞി ഭരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? monarchy എന്ന് പറയാം. Democracy means by the people, for the people and of the people. We select a person, അല്ലെ? We select a person and vote for a particular person and elect them. We vote for a particular person and elect them. അല്ലെ? Once elected, these persons form a government. നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വ്യക്തികളെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാവുക. ഒരാൾ മാത്രമാണ് നമ്മളെ ഭരിക്കുക ആണോ? ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, അവർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഈസ് പിണറായി വിജയൻ. പിണറായി വിജയൻ ഒറ്റയ്ക്കാണോ നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത്? നോ. Many ministers under the control of chief minister. അല്ലെ? Many ministers under the control of chief minister. Then many MLAs under the control of ministers. അല്ലെ? Many panchayat members. അങ്ങനെ ഓരോ തട്ടിലും കുറെ ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ അടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും. അടിയിലുണ്ടല്ലേ നമ്മളെ ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഒരാൾ ഒറ്റക്കല്ല ഡെമോക്രസിയിൽ ഭരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റിൽ ഭരിക്കുക. But in the case of monarchy means it is a rule ruled by a king or queen. ഒരു രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്ഞി. നമുക്കറിയാം പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ എന്തായിരുന്നു? രാജാവായിരുന്നു ഭരിച്ചിരുന്നത്. രാജാവ് എന്തു പറയുന്നു നമ്മളത് ഒബേ ചെയ്യണം. അല്ലെ? ഒറ്റൊരാളെ ഭരിക്കുക. അല്ലെ? That is the difference between democratic government and monarchy. Another form of government is monarchy. The monarch, king or queen, has the power to make decisions and run the government. The monarchy may have a small group of people to discuss matter with, but the final decision making power remains with the monarch. Unlike in a democracy, kings and queens do not have to explain their actions or defend the decisions they take. എന്താ പറഞ്ഞേ? മൊണാർക്കിയിൽ എന്താ ഉള്ളത്? a small group of people discuss the matters.
കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം, ഒരു 5 6 7 ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവുക. അവരാണ് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുക. ബട്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ദ ഡിസിഷൻസ് ടേക്കൺ ബൈ എ മൊണാർക്ക്. ആരാ തീരുമാനം എടുക്കുക? ഇനിയിപ്പോ 6 7 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് മൊണാർക്കിൽ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അവരെല്ലാരും കൂടെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവർ പറയുന്ന കാര്യം മൊണാർക്ക് അംഗീകരിക്കണമെന്നുണ്ടോ? രാജാവ് അംഗീകരിക്കണമെന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ രാജ്ഞി? ഇല്ല. അയാൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അതാണ് അദ്ദേഹം നിയമമായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക. മനസ്സിലായില്ലേ? രാജാവ് എന്ത് പറയുന്നോ? പണ്ടൊക്കെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താ, എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു, രാജാവ് എന്ത് പറയും? അവന്റെ കൈയങ്ങ് വെട്ടിയേക്ക്. ഒരു സാധനം കട്ടെടുത്തു രാജാവ് പറഞ്ഞ രാജാവ് എന്താ പറയാ? ഒന്നും നോക്കണ്ട, അവന്റെ വലത് കൈ അങ്ങ് വെട്ടി മാറ്റിയേക്ക്. ഭടന്മാരെന്ത് ചെയ്യും? അവന്റെ കൈ അങ്ങ് വെട്ടും. അല്ലേ? അന്നത്തെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ മൊണാർക്കിൽ അങ്ങനെയാണ്. രാജാവ് എന്ത് പറയുന്നോ അതാണ്. ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ഡെമോക്രസിയിൽ നോക്ക് നിങ്ങള്, നമ്മളൊരു കുറ്റം ചെയ്തു, അവന്റെ കൈ വെട്ടുന്നുണ്ട്, വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നാളെ ഈ ലോകം ബാക്കി ഉണ്ടാവോ? പിന്നെ എന്തായി? സമരായി, കാര്യങ്ങളായി. അല്ലേ? അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൊണാർക്കി ആൻഡ് ഡെമോക്രസി. മക്കളെ മനസ്സിലായോ മൊണാർക്കിയും ഡെമോക്രസിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? മൊണാർക്കി മീൻസ് റൂൾ ബൈ എ കിങ് ഓർ ക്വീൻ, രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്ഞി ഭരിക്കുന്നത്. ഡെമോക്രസി മീൻസ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ, ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. വി സെലക്ട് എ പേഴ്സൺ, അല്ലെ? വി സെലക്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ, we vote a particular person and elected. These group of elected members form a government. Clear? Are you okay? Yes. Next, page number 32. All of you take page number 32. Democratic government. First one already discussed the monarchy. Second one is democratic government. Already studied what is a democracy. അല്ലേ? നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ ഈസ് എ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി, നോട്ട് എ മൊണാർക്കി. ഇന്ത്യ എന്താ? ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ് ആണോ മൊണാർക്കി ആണോ? രാജാവാണോ ഭരിക്കുന്നത്? രാജാവാണോ? അല്ല രാജ്ഞിയാണോ ഭരിക്കുന്നത്? നോ. ഇന്ത്യ ഈസ് എ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി. We follow a voting system. In India, we follow a voting system. We select our government through the voting. Every 5 years, we conduct an election. Many people participated in the election. Many people participate in the election. Then we select a person. Suitable person, and these persons join to form a government. അങ്ങനെയല്ലേ? India is a democratic country. This achievement is the result of a long and eventful struggle of the Indian people. There are other places in the world where people have also struggled to have democracy. You now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. So in the sense, a democracy is ruled by the people. The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. എന്താ പറഞ്ഞേ? India is a democratic country. In India, a group of people ruled by us. അല്ലെ? നമ്മളൊരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് ഭരിക്കുക. ഒരാൾ ഒറ്റക്കാണോ? അല്ല. നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? We have a chance to select our government. We have a chance to select our leader. നമുക്ക് ഒരവസരം ഉണ്ട്. എന്താ? നമ്മളെ ലീഡറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. നമുക്കറിയാം കുറച്ചു നാൾ മുമ്പേ, അല്ലേ? 1 year ഒന്നും ആയില്ല, ഒരു 3 or 4 months before we conducted an election. അല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? Those who have completed 18 years old, anybody have completed 18 years old, that person must have a right to vote. 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർക്കൊക്കെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? വോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. Then they went to the polling booth and marked their votes. അല്ലേ? 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർക്കൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്തു? പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ പോയി, സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി വോട്ട് ചെയ്തു.
വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ ആർക്കാണോ കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടിയത് അവർ ജയിച്ചു. അപ്പൊ ജയിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് എന്തുണ്ടായത്, കോമൺ ഒരു ഗവൺമെന്റ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം 5 വർഷം മുമ്പ് പിണറായി സർക്കാരായിരുന്നു, അദ്ദേഹം തന്നെയല്ലേ വീണ്ടും വന്നത് അല്ലേ അല്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത്? അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും വീണ്ടും പോയി വോട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഏതാണോ ആർക്കാണോ നമ്മൾ ഏത് പാർട്ടിക്കാണോ കൂടുതൽ വോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വ്യക്തിക്കാണോ കൂടുതൽ വോട്ട്, അങ്ങനെ കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടിയ ജയിച്ച എല്ലാ ആൾക്കാരും കൂടിയാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്യുക. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ്. അപ്പൊ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്താ? വി ഹാവ് എ ചാൻസ് ടു സെലക്ട് അവർ ലീഡർ അല്ലെ, ത്രൂ ദ വോട്ടിംഗ്. ഓക്കെ, next paragraph. Democratic governments in our times are usually referred to as representative democracies. In representative democracies, people do not participate directly, but instead choose their representative through an election process. These representatives meet and make decisions for the entire population. These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. This means that all adults in the country are allowed to vote. What is universal adult franchise? And the universal adult franchise no nale? And the universal adult franchise no nale? Praya purti votavagasham. Adana miss parnadu already told you, already discussed with you. Those who have completed 18 years old, that person must have right to vote. Got it? 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർക്ക് എന്തിനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട്? വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? What is universal adult franchise? Those who have completed 18 years old, that person must have right to vote. Got it? 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശത്തെയാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് എന്ന് പറയാം. സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചോ, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും, സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചോ. Those who have completed 18 years old. ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ ഡെമോക്രസി എന്താണെന്ന് തന്നു. രണ്ടാമത്തത് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ്. Write down universal adult franchise. Universal adult franchise. The universal adult franchise എന്ന് പറഞ്ഞാലേ those who have completed, those answer എഴുതുക, those who have completed COMPLETED, those who have completed 18 years old, that person must have right to vote. That person must have right to vote. This is known as universal adult franchise. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് എന്ന് പറയാ. ഓക്കെ, എന്താ ഏഞ്ചൽ? ഇതെവിടെയാ മിസ് എഴുതണ്ടേ? എന്റെ മോളെ ഇതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കുക. മിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതാട്ടോ.
ടെക്സ്റ്റിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമില്ല, അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ട്. കേട്ടില്ലേ? താഴെയൊക്കെ അതല്ലേ സ്ഥലം, അവിടെ എവിടെ? ഡെമോക്രാസിയും പിന്നെ ഇതുമല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. ഓക്കെ, ചെയ്തല്ലോ, എഴുതിയില്ലേ? ഓക്കെ, എഴുതാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യാ, ലിങ്ക് നോക്കി ലിങ്കിൽ നോക്കി എഴുതാട്ടോ. ഓക്കെ, നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം മിസ്. അപ്പോ ജൂൺ മാസത്തിലെ സോഷ്യലിന്റെ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് ഹന്നയാണ് കേട്ടോ, ഹന്ന റോസ്. ഹന്ന, ഗിഫ്റ്റ് മിസ് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകുട്ടി മിസ്സിന്റെ കൊടുത്തു വിടാം കേട്ടോ. മിസ് ഇന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി, അടുത്ത മൺഡേ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അടുത്താണോ, വീട് അടുത്താണോ ശ്രീകുട്ടി മിസ്സിന്റെ? അടുത്താണോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ പിന്നെ വേറെന്താ, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? മെയിനായി വാട്ട് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ്, വാട്ട് ഈസ് ഡെമോക്രസി. ഓൾ ഓഫ് യു study the definition of Abraham Lincoln. അല്ലെ, അബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താ? ഡെമോക്രസി മീൻസ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ, ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. ബൈ ദ പീപ്പിൾ, ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അനദർ വേർഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ്. യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് മീൻസ് those who have completed 18 years old, that person must have right to vote. ആർക്കാണോ 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായത് അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട്. അല്ലേ? അല്ലേ? വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, are you okay? Okay, bye bye, see you in the next class. Bye bye.